সাউন্ড আসতেছে না। বন্দনা বলতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। আইটিএসএস এর আশীর্বাদ ও বড় ভান্তে আজকের প্রধান ধর্মালোচক ভান্তে সংযুক্ত আছেন এবং আইটিএসএস এর উপদেষ্টা ভান্তে সংযুক্ত আছেন। আমরা প্রত্যেকেই সাধুবাদের সহিত পূজনীয় সংঘকে বরণ করে নিচ্ছি। প্রত্যেকে সমস্বরে সাধুবাদ দিয়ে বরণ করুন। সাধু সাধু সাধু। এখন মঙ্গলাচরণ পাঠ করবেন ইনসাইড মেডিটেশন সেন্টারের আবাসিক শ্রমণদেরকে মঙ্গলাচরণ পাঠ করার জন্য আশীর্বাদ ও বড় ভান থেকে অনুমতি প্রার্থনা করতেছি। বন্দনা ভান্ত। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा देवता भगवालोके तिष्ठे अधपशासनम् तावता प्रतिगन्नातो पूजा लोकानुकम्पायाम् अपमादेन भिक्खवे सम्पदेतं दुर्लभो बुद्धो वादो लोकास्मिन् दुर्लभो मनसार्थप्रतिलाभो दुर्लभा खलु दुर्लभा पापचं दुर्लभं च धम्मश्रवणं दुर्लभो च गुरुसंसेवो अरपतानेकमताय च सा बुद्धशासने दुनाथमार्जनसेनातलाकारं पकुञ्जरो यो हिमास्मिन् धम्मविनये अपमादो विहेसति पहाय जाति संसारान् दुःखसन्तं करे सति ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वब्रह्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते সাধু 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 সাধু। সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন ধার্মিক উপাসিকা মমতা বড়ুয়া বড় দিদি। আমি প্রথমে ভগবান বুদ্ধের বন্দনা করছি এবং সমস্ত ভিক্ষুদের আমার বন্দনা জানাই এবং
উপাসক উপাসিকাদের আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি পঞ্চশীল প্রার্থনা শুরু করছি। সা 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 Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Sanghang Vandami, Ahang Vandami, Shabada, Dutiyampi Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Sanghang Vandami, Ahang Vandami, Shabada. Tatiampi Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Sanghang Vandami, Ahang Vandami, Sabada Okasha Vandami Bhante, Dauratayana Katang Shabbang, Aparadhang Kamatu Me Bhante Sangho. Dutiyampi Vandami Bhante Daratayana Katang Shabbang Aparadhang Kamatu Me Bhante Sangho. Tatiyampi Vandami Bhante Daratayana Katang Shabbang Aparadhang Kamatu Me Bhante Sangho. Okasahang Bhante Tisaranena Saha Panchasilang Dhammang Yachami Anugraham Katva Silang Detha Me Bhante Dutiyampi Aham Bhante Tisaranena Saha Panchasilang Dhammang Yachami Anugraham Katva Silang Detha Me Bhante Tatiyampi Aham Bhante Tisaranena Saha Panchasilang Dhammang Yachami Anugraham Katva Silang Detha Me Bhante. এখন পঞ্চশীল প্রদান করবেন আশীর্বাদক ষষ্ঠ শঙ্করাজ বড় ভান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। Yamahang badami tang badeta. ভান্তে Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang sampurnang. Amamasti. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Mushavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamudattana veramani sikkhapadang samadhiyami.
Surameraya Majja Pamudatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. साधु साधु इमं तिसरणेन सत्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपदेथा Bhante शीलेन सुगतिं गन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निभृतिं गन्ति तस्मा शीलं विशोधये সাধু। এখন কর্মস্থান প্রদান করবেন আশীর্বাদক পরমান্তে। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট ভাবনা আনাপানাসতি ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিভাবে এই ধ্যান করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ করতে হবে, সুখাসনে বসতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাতে রেখে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাট মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখার চেষ্টা করব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। প্রত্যেকটি শ্বাস খুব সযতনে খুব সাবধানের সঙ্গে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না।
বারবার, না হয়তো অতীতের দিকে, না হয়তো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। তখনও খুব শান্ত ভাবে জানতে হবে, মনকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার তার নিজের কাজে চলে আসবে। এই চঞ্চল চপল মনকে যারা সঞ্চিত করতে পারে, তারাই সাধক, তারাই ধ্যানী, তারাই জ্ঞানী। খুব সাবধান, খুব সাবধান, খুব সজাগতার সঙ্গে এই কাজ করতে পারে। যারা যথাযথ ভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে। ভবতু সব্ব মঙ্গলং রক্ষন্তু সব্ব দেবতাম সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে। ভবতু সব্ব মঙ্গলং রক্ষন্তু সব্ব দেবতাম সব্ব ধর্মানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে।
ভবতো সাব্ব মঙ্গলং রক্ষন্তু সাব্ব দেবতাম সাব্ব সংঘানুভাবেন সদা সত্ত্বে ভবন্তু তে। সাধু শান্তি, শান্তি। আশীর্বাদ বড় ভান্তে আমাদেরকে আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। বন্দনা নেবেন বলতে। এর জন্য সাধু সাধু। বন্দনা বলতে বন্দনা জানাচ্ছি। বান্তের বাইবে কেন আছে? আসি ভালো আছি বলতে মানে ভালো আছি মায়া কি ভরা বলতে মুখখান দেখিলে কেন শান্তি লাগে, ভালো লাগে। বন্দনা বলতে সাধু তাহা সাধু। তাহা জান্ন বলতে হ্যাঁ তাহা জান্ন বলতে দেখা যাক, দেখা যাক। বাইরে বলতে একেবারে নির্ভুল জায়গা তাই এনে বসি আর কি গাছতলে নাকি? গাছতলার গাছতলে খুব ভালো। পূজনীয় বান্তে বন্দনা বান্তে সাধু সাধু সাধু। আশীর্বাদ থেকে বান্তে তো সিডেঙ্গা হতা হইতে রন্দে বান্তে পূজনীয় বান্তে সেটা হতা কই কেন পাইতাম। পূজনীয় আশীর্বাদ বড় ভান থেকে বন্দনা। এখন সাধু সাধু সাধু। বুদ্ধ 16 বিকালে বিকালের 7 দিকে কেন শরীর দুর্বল লাগে খুব, এই আর কি। বৃষ্টির জন্য বৃষ্টি কমছে না তো, বৃষ্টি যাচ্ছে না, জলীয় বাষ্প বেশি গরম সব গরম বেশ গরম। বুদ্ধ 16/7/2025 রোজ বুধবার আমাদের জুমাইদিতে ধর্ম দেশনা দান করবেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতিষান্ত ঠেরো মালুকিয়া আলাচা পর্যন্ত বিবেকারাম বিহার কিয়া কক্সবাজার গ্রন্থের আজকের ধর্মালোচনা পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে সংযুক্ত নিকায়ের 82তম পর্ব। আমি শ্রদ্ধাপূর্বক বন্দনা জ্ঞাপন করছি আজকের প্রধান ধর্মালোচক গ্রন্থের আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য ভান থেকে বন্দনা। নমো তাচ্ছা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্ছা। নমো তাচ্ছা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্ছা। নমো তাচ্ছা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাচ্ছা। সাধু 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 সাধু। ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধি তৃতীয়বার নমঃ ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধি। সদ্ধর্মে আলোয় থাকব আলোকিত। ITSS ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপিটক স্টাডি। আমার বিষয় হচ্ছে সূত্র পিটক সংযুক্ত নিকায় পাঠ ও আলোচনা। আজকে 82তম পর্ব। ITSS ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপিটক স্টাডি রুমে দেশনার শুরুতে জগৎ পূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা ও পূজা নিবেদন করছি। দ্বিতীয়ত বন্দনা নিবেদন করছি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব
পরম পূজ্য বদন্ত কুশালায়ন মহাতের মহোদয় বান্তির চরণ তলে আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি এবং আশীর্বাদক ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজনীয় বদন্ত দিকপাল মহাতের মহোদয় ভান্তির চরণ তলে বন্দনা নিবেদন করছি। পুণ্যদান করছি যিনি অতীব কষ্ট স্বীকার করে সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসার করার জন্য ITHS জুম পেজ যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু মিলন বড়ুয়া, যিনি এই পেজকে সার্বিকভাবে উপদেশ প্রদান করে উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন এবং আজকে এই অনুষ্ঠানে যিনি উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন ওমান প্রবাসী বাবু মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয়, ITHS জুম পেজের যিনি একজন কল্যাণ মিত্র, কল্যাণকামী, সার্বিক সহযোগী বদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির, অধ্যক্ষ কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহার, যিনি আজকে উপস্থাপক দায়িত্ব যিনি দীর্ঘদিন ধরে পালন করে আসছেন, আজকে হয়তো বা কোনো কারণে উনি উপস্থিত নেই, বাবু কবির সিংহ মহোদয়, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি এবং উপস্থিত আছেন আমাদের ফ্রান্স থেকে ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু ধর্মদর্শী বড়ুয়া মহোদয় এবং যিনি শুরুতে ঋষরণ সহ গ্রন্থশীল প্রার্থনা করেছেন আমাদের ভারত কলকাতা থেকে শ্রীমতী মমতা বড়ুয়া মহাদয়া। আজকে 16 জুলাই রোজ বুধবার সংযুক্ত নিকায় নিদান বর্গ দ্বিতীয় বর্গ থেকে 3টি সূত্র আলোচনা করব। সপ্তধাতু সূত্র, স্বনিদান সূত্র, একের দালাল সূত্র, 3টি সূত্র আলোচনা করব। তো এই সূত্রগুলো আসলে অত্যন্ত একটু কঠিন বিষয়, এগুলো আমাদের একটু বুঝতে সক্ষম খুব কম হবে, কারণ এগুলো একদম বুদ্ধির গভীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। তো আমরা স্বাভাবিকভাবে জাতক বিষয়টা নিয়ে এবং কিছু সহজ সরল ভাষায় কিছু সূত্র আছে, এগুলো অনেকটা বুঝতে পারি। এই সূত্রগুলো আমাদের বিশেষত আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা, সেজন্য আমাদের একটু বুঝতে কষ্ট হলেও আমরা আলোচনা করব। আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করব আমরা কিছু বোঝার জন্য। ভগবান এই সপ্তধাতু সূত্র সাবস্ত অবস্থানকালে এই সূত্রটি দেশনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই ভিক্ষুগণ সপ্ত ধাতু সূত্র অর্থাৎ 7 প্রকার ধাতু সূত্র আলোচনা করেছেন। সেই 7 প্রকার ধাতু কি কি? যেমন আপো ধাতু, শুভ ধাতু, আকাশ আয়তন ধাতু, বিজ্ঞান আয়তন ধাতু, আকিঞ্চনা আয়তনা ধাতু, নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধাতু এবং সংজ্ঞা বেদায়িতা নিরুদা ধাতু। এগুলোই 7 প্রকার ধাতু। তো আমরা বিশেষত সমত ভাবনা চতুর্থ স্তর যখন আয়ত্ত হয়
আমরা বিশেষত এই 4টা বিষয় আয়ত্ত হলে ওনারা সমত ভাবনা চতুর্থ স্তর লাভ করেন, যেমন আকাশায়তন, বিজ্ঞানায়তন, আকিচ্ছানায়তন, নবসংজ্ঞায়তন, নাসংজ্ঞায়তন। এইগুলো যদি আয়ত্ত হয় তাদেরকে সমত ভাবনা চতুর্থ স্তর লাভই বলা হয়। কিন্তু এই সপ্ত ধাতু সূত্রে এখানে আবার এগুলোকে ধাতুর সাথে তুলনা করেছেন। যেমন আবা ধাতু অর্থাৎ আপ ধাতুকে যেটা আমরা বলি আপ ধাতু, বায়ু ধাতু অর্থাৎ শুভ তো বায়ু, এই আমরা এটা এই আপ ধাতু, বায়ু ধাতু, পাঠবী ধাতু, এটা 4 প্রকার ধাতু কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এখানে শুধু দুটাই উল্লেখ করা হচ্ছে, আপ ধাতু আর বায়ু ধাতু। কিন্তু তার সাথে মিলিত হয়েছে আকাশায়তন ধাতু, বিজ্ঞানায়তন ধাতু, আকিঞ্চনায়তন ধাতু, নবসংখ্যা, নাসংজ্ঞায়তন ধাতু, সংজ্ঞা বেদেতা ধাতু, এই 7 প্রকার ধাতু। তো এরূপ বললে তখন কিছু ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন যে, ভান্তে, এই যে আপদাতু, শুভ ধাতু, আকাশায়তন ধাতু, বিজ্ঞানায়তন ধাতু, আকিঞ্চনায়তন ধাতু, নবসংখ্যা, নাসংজ্ঞায়তন ধাতু এবং সংজ্ঞা বেদিত নিরুদ্ধ ধাতু, এই ধাতুগুলো কি কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়? অর্থাৎ এই ধাতুগুলো কি কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়? এই প্রশ্নটা ভগবান বুদ্ধকে কিছু ভিক্ষু করেছিলেন। তখন বুদ্ধ বলেছিলেন, এই ভিক্ষু, যা এই আবা ধাতু অর্থাৎ এই ধাতু অন্ধকারের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ এই যে আবা ধাতু হচ্ছে, এটা যখন অন্ধকার হয় সে অন্ধকারের কারণে এটা উপলব্ধ হয়। শুভ ধাতু, এই ধাতু অশুভের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়, যা এই আকাশায়তন ধাতু, এই ধাতু রূপের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়, যা এই বিজ্ঞানের ধাতু, এই ধাতু আকাশায়তনের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়, যা এই আকিঞ্চা নায়াতন ধাতু, এই ধাতু বিজ্ঞানায়তনের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়, যা এই নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধাতু, এই ধাতু আকিঞ্চা নায়াতনের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়, যা এই সংজ্ঞা বেদায়িত নিরুদ্ধ ধাতু, এই ধাতু নিরোধের কারণে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয়। ভান্তে, এই যে আবা ধাতু, শুভ ধাতু, আকাশের ধাতু, বিজ্ঞানায়তন ধাতু, আকিঞ্চনায়তন ধাতু, নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধাতু এবং সংজ্ঞা বেদিত নিরোধ ধাতু, এই ধাতুগুলো কোন সমাপত্তি লাভের যোগ্য? হে ভিক্ষু, যা এই আবা ধাতু, শুভ ধাতু, আকাশায়তন ধাতু, বিজ্ঞানায়তন ধাতু, আকিঞ্চনায়তন ধাতু, এই ধাতুগুলো সংজ্ঞা সমাপত্তি লাভের যোগ্য। অর্থাৎ এগুলো যখন সমাধি প্রাপ্ত হয় তখন সমাধি প্রাপ্ত লাভীরা এগুলো অর্জন করতে পারে, যা এই নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধাতু, এই ধাতু সংস্কার অবশেষ সমাপত্তি লাভের যোগ্য। অর্থাৎ নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তন ধাতু যারা সংস্কারকে অবশেষ করেছে, সমাপত্তি লাভ করেছে, এগুলো তাদের এই ধাতুগুলো লাভের যোগ্য। এই সংজ্ঞা বেদায়িত নিরোধ ধাতু, এই ধাতু
যারা একমাত্র নিরুদা সমাপত্তি লাভের যোগ্য। অর্থাৎ নিরুদা সমাপত্তি এটা অনেক সময় যারা অরহত্ব লাভ করেছেন ওনারা অনেক সময় এই নিরুদা সমাপত্তি ধ্যানটা লাভ করে মানে ধ্যানটা করে থাকেন। এটা বিশেষত সংজ্ঞা ব্যয়দায়িত নিরুদা ধাতু, এটা যারা নিরুদা সমাপত্তি লাভের যোগ্য তারা একমাত্র এই ধাতু লাভ করে থাকে। এইভাবে এই সপ্ত ধাতু কোন কোন পুদ্গল কোনটা কোনটা কিভাবে লাভ করে এ সম্পর্কে জৈন ভিক্ষু সংঘরা বুদ্ধকে বারবার প্রশ্ন করে এগুলো জানার চেষ্টা করলেন। তনিদান সূত্র ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তিতে অবস্থান করছিলেন তখন বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বললেন, শনিদান কাম বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। অর্থাৎ শনিদানের দ্বারা কি হয়? কাম বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। শনিদান ব্যাপদ বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। শনিদান বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। ভিক্ষুগণ কিরূপে শনিদান কাম বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। শনিদান ব্যাপদ বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। এটা বিশেষত যে ধ্যানের মধ্যে 5টা নিবরণ আছে, কামছন্দ, ব্যাপদ, হীনমিদ্য, উদ্ধত কুকুত্ব, বিচিকিৎসা, শিলবত পরামর্শ, এই 5টা নিবরণের কথা আছে। অর্থাৎ পঞ্চ নিবরণ জ্ঞান সমাধি লাভের যে অন্তরায় বলা হয়। এখানে এই যেটা কাম বিতর্ক কথা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে কামছন্দের একটা বিষয়। আবার ব্যাপদ যেটা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে কামছন্দ ব্যাপদ, হিংসা। হ্যাঁ, এই হিংসা অর্থ হচ্ছে কি ব্যাপদ। এই ব্যাপদ বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। শনিদান বিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। ভিক্ষুগণ কামধাতুর কারণে কামসঙ্গ উৎপন্ন হয়, কামসংজ্ঞার কারণে কামসংকল্প উৎপন্ন হয়, কামসংকল্পের কারণে কামছন্দ উৎপন্ন হয়, কামছন্দের কারণে কাম পরিদাহ, কাম উত্তেজনা উৎপন্ন হয়, কাম পরিদাহের কারণে কামন্বেষণ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ অন্বেষণরত, অশ্রুতবান, পৃথকজন, কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে, মানসিকভাবে এই 3ভাবে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়। অর্থাৎ বুদ্ধ বলছেন ভিক্ষু সংঘকে এই দেশনার মধ্যে শনিদান সূত্রে যে কামধাতু কামসংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কামধাতু বলা হচ্ছে কি, যদি নিজের চিত্তের মধ্যে কোনো কামনা বাসনা উৎপন্ন হয় এটাকে কামধাতু বলা হয়, আবার এটাকে কামসংজ্ঞা বলা হয়। এই কাম সংজ্ঞার কারণে কাম সংকল্প উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন কামনা বাসনা কিভাবে আমি এটা ভোগ করব এই সংকল্পটা উৎপন্ন হয় ওই কাম সংজ্ঞার কারণে। তো ওই কাম যখন আমার সংকল্প উৎপন্ন হয় তখন আমার থেকে কামছন্দ উৎপন্ন হয়।
এই কামছন্দের কারণে আবার কাম পরিদাহ অর্থাৎ ভোগ করার ইচ্ছে উৎপন্ন হয়। এই কাম উত্তেজনা উৎপন্ন হওয়া পরিদাহের কারণে অর্থাৎ কিভাবে কাম অন্বেষণ অর্থাৎ কিভাবে এই মনের যে একটা কামনা বাসনা উৎপন্ন হয়েছে কিভাবে লাভ করা যায় এটা খোঁজ করতে হয়, এটা কাম অন্বেষণ। এই কাম অন্বেষণ অশ্রুতবান পৃথকজন অর্থাৎ যারা পৃথকজন, যাদের মধ্যে লোভ দেশ মোহ আছে, তারা এই কায়িক ভাবে, বাসনিক ভাবে, মানসিক ভাবে, এই তিন ভাবে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়। অর্থাৎ যারা পৃথকজন, এই পৃথকজন ব্যক্তিরা বিশেষত এই কামধাতুর কারণে তাদের মধ্যে কাম সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, কাম সংকুল উৎপন্ন হয়, কাম ছন্দ উৎপন্ন হয়, কাম পরিদাহ উৎপন্ন হয়, কাম অন্বেষণ উৎপন্ন হয়। এভাবে পৃথকজনরা কায়িক, বাচনিক, মানসিক ভাবে তিনভাবে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথে এভাবে চলতে থাকে। ভিক্ষুগণ ব্যাপদ ধাতুর কারণে ব্যাপদ সঙ্গ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ব্যাপদ সংজ্ঞার কারণে ব্যাপদ সংকুল উৎপন্ন হয়। ব্যাপদ ছন্দ, ব্যাপদ পরিদাহ, ব্যাপদ অন্বেষণ। ভিক্ষুগণ ব্যাপদ অন্বেষণরত অশ্রুতান পৃথকজন কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে, মানসিকভাবে এই তিনভাবে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়। অর্থাৎ ব্যাপদ অর্থ হচ্ছে কি হিংসা বিদ্বেষ করা। এগুলো যারা পৃথকজন থেকে এগুলো উৎপন্ন হয়। তো ভিক্ষুগণ যে বিহিংসা ধাতুর কারণে বিহিংসা সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, বিহিংসা সংজ্ঞার কারণে বিহিংসা সংকল্প উৎপন্ন হয়, বিহিংসা ছন্দ, বিহিংসা পরিদাহ, বিহিংসা অন্বেষণ। ভিক্ষুগণ বিহিংসা অন্বেষণরত অস্তিত্ববান পৃথকজন কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে, মানসিকভাবে এই তিনভাবে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথে চালিত হয়। ভিক্ষুগণ যেমন পুরুষ শুক্র তৃণবনে জ্বলন্ত তৃণ মশাল নিক্ষেপ করেন, হাত এবং পা দিয়ে তাড়াতাড়ি নির্বাপন করে না, এরূপে তৃণাকাষ্ঠাস্থিত সব প্রাণী দুঃখ দুর্দশা প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ ঠিক এভাবেই যেসব সমন বা ব্রাহ্মণ উৎপন্ন বিসঙ্গত সংজ্ঞাকে তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করে না, ধ্বংস করে না, নষ্ট করে না, ক্ষয় করে না, সে দৃষ্টধর্মী ইহ জীবনে সবিঘাত যন্ত্রণাদায়ক সপায়াস পরিদহ যুক্ত দুঃখ বাস করে এবং কায়বেদী মৃত্যুর পর দুর্গতি অনিবার্য। অর্থাৎ বুদ্ধ বলছেন যে একজন পুরুষ যদি কিছু তৃণবনে অর্থাৎ যেখানে অনেক ঘাস, শুকনো ঘাস আছে, সেখানে যদি একটা আগুনের মশাল নিক্ষেপ করে, সে যদি এগুলো যদি সেই আগুন যদি না নিবায়, তাহলে সে বনের মধ্যে আগুন ধরে সেখানে হাজার হাজার প্রাণী মারা যাবে, দুঃখগ্রস্ত হবে। ঠিক তদ্রূপ ভাবে আমাদের মনের মধ্যে যখন কাম ধাতু উৎপন্ন হবে, ব্যাপধাতু উৎপন্ন হবে, বিহিংসা ধাতু উৎপন্ন হবে, এগুলো যদি আমরা তাড়াতাড়ি যদি এগুলো বন্ধ না করি, যদি এগুলো আমরা তাড়াতাড়ি নিরসন না করি, তাহলে এগুলো দ্বারাই আমাদের বহু পাপ কর্ম সম্পাদন করতে হয়। এই জন্য এই পাপকর্মের কারণে আমাদের পৃথকজনদেরকে যখন মৃত্যুর পরে আমাদেরকে দুর্গতি অর্থাৎ অনিবার্য, আমাদের যে মৃত্যুর পরে আমাদের যে চারি অপায় আছে, এই চারি অপায়টা অনিবার্য বলছে। কেন? যে আমাদের কামনা এবং হিংসা বিদ্বেষ যখন আমাদের মনে মধ্যে উৎপন্ন হয়, এগুলো আমরা বুঝতে পারি না। পৃথকজন বলে আমরা বুঝতে পারি না, এগুলোকে আমরা প্রশ্রয় দিই, এগুলোকে আমরা বেশি বেশি করি। এগুলো করার কারণে আমার অনেক পাপ সঞ্চয় হয়। এই পাপের কারণে মৃত্যুর পরে আমাকে
দুর্গতি অনিবার্য লাভ করতে হয়। এই জন্য বুদ্ধ বলেছেন, এই ভিক্ষুগণ, তোমরা এই যখন নিজের চিত্তের মধ্যে কাম, হিংসা, বিদ্বেষ উৎপন্ন হবে, এগুলো খুব দ্রুত তাড়াতাড়ি মন থেকে তোমরা মুছে ফেলো। যেটা বুদ্ধ যে আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে বলেছেন, সম্যক ব্যায়ামের মধ্যে, যে উৎপন্ন অকুশল এবং এই উৎপন্ন কুশলকে কি করতে হবে, আমাদের ধ্বংস করতে হবে। এবং অতীতে যে অকুশল হয়েছে তাও মনের মধ্যে না আনার জন্য বলেছেন। এভাবে এই কথাটা এখানেও এভাবে বলা হচ্ছে যে যখন চিত্তের মধ্যে কোনো অকুশল উৎপন্ন হবে, সে অকুশলকে খুব দ্রুত পরিহার করো। এই ভিক্ষুগণ, এই স্বনিদান নৈষ্কর্ম বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। স্বনিদান আব্যাপদ বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। স্বনিদান অবিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়, নিদান নয়। ভিক্ষুগণ, ইউরোপে স্বনিদান নৈষ্কর্ম বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। স্বনিদান আব্যাপদ বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। স্বনিদান অবিহিংসা বিতর্ক উৎপন্ন হয়, অনিদান নয়। ভিক্ষুগণ, নৈষ্কর্ম ধাতুর কারণে নৈষ্কর্ম সঙ্গ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ নৈষ্কর্ম ধাতু হচ্ছে কি, যারা গৃহী জীবন থেকে তারা ভিক্ষু জীবন অথবা সামন জীবন লাভ করে, তারা পারমি পূরণ করে, এটা কি নৈষ্কর্ম ধাতু বলা হয়। এই নৈষ্কর্ম সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, নৈষ্কর্ম সংজ্ঞার কারণে নৈষ্কর্ম সংকল্প উৎপন্ন হয়, নৈষ্কর্ম সংকল্পের কারণে নৈষ্কর্ম ছন্দ উৎপন্ন হয়, নৈষ্কর্ম ছন্দের কারণে নৈষ্কর্ম পরিদাহ উৎপন্ন হয়, নৈষ্কর্ম পরিদাহের কারণে নৈষ্কর্ম অন্বেষণ উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, নৈষ্কর্ম অন্বেষণরত শ্রোতবান আর্য শ্রাবক কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে, মানসিকভাবে, এই তিনভাবে সম্যক পথে চালিত হয়। অর্থাৎ যারা নৈষ্কর্ম পারমি পূর্ণ করে, যারা নৈষ্কর্ম জীবন লাভ করার জন্য সংকল্প করে, নৈষ্কর্ম ছন্দ উৎপন্ন করে, নৈষ্কর্ম জীবন আনন্দ উৎপন্ন করে, নৈষ্কর্ম জীবনের যে অন্বেষণ করে, এভাবে সেই আর্য শ্রাবক যিনি এই নৈষ্কর্ম পালন করে আর্য হয়েছেন, প্রতাপন্ন সুখে অনাগামী হয়েছেন, তিনি কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে, মানসিকভাবে, তিনভাবে সবসময় সম্যক পথে পরিচালিত হয়। ভিক্ষুগণ, আব্যাপদ ধাতুর কারণে আব্যাপদের সঙ্গ উৎপন্ন হয়, আব্যাপদের সংজ্ঞার কারণে আব্যাপদের সংকল্প উৎপন্ন হয়, আব্যাপদ ছন্দ, আব্যাপদ পরিদাহ, আব্যাপদ অন্বেষণ। ভিক্ষুগণ, আব্যাপদ অন্বেষণরত শ্রোতবান আর্য শ্রাবক কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে, মানসিকভাবে, এই তিনভাবে সম্যক পথে চলিত হয়। ভিক্ষুগণ, অবিহিংসা ধাতুর কারণে অবিহিংসা সঙ্গ উৎপন্ন হয়, অবিহিংসা সংজ্ঞার কারণে অবিহিংসা সংকল্প উৎপন্ন হয়, অবিহিংসা সংকল্পের কারণে অবিহিংসা ছন্দ উৎপন্ন হয়, অবিহিংসা ছন্দের কারণে অবিহিংসা পরিদাহ উৎপন্ন হয়, অবিহিংসা পরিদাহের কারণে অবিহিংসা উৎপন্ন হয়। ভিক্ষুগণ, অবিহিংসা অন্বেষণরত শ্রোতবান আর্য শ্রাবক কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে, মানসিকভাবে, তিনভাবে সম্যক পথে চালিত হয়। অবিহিংসা অর্থ হচ্ছে কি, অর্থাৎ হিংসা ভাব উৎপন্ন না করা, কাউকে হিংসা না করা, হিংসা মনোভাব উৎপন্ন না হওয়া। এইভাবে যদি কেউ সেই অবিহিংসা ধাতু, অবিহিংসা সংজ্ঞা, অবিহিংসা সংকল্প তার মত তিনি উৎপন্ন করতে পারে, তিনি পরবর্তীতে তিনি সেই শ্রুতবান আর্য শ্রাবক, তিনি
আর্যশ্রাবক হতে পারেন, তিনি মার্গলাভী হতে পারেন, তিনি কায়িকভাবে, বাচনিকভাবে, মানসিকভাবে, এই তিনভাবে তিনি সম্যক পথে চালিত হয়। ভিক্ষুগণ যেমন পুরুষ শুকনো তৃণবনে জ্বলন্ত তৃণমশাল নিক্ষেপ করে, কিন্তু হাত এবং পা দিয়ে তাড়াতাড়ি নির্বাপন করে, এরূপে তৃণকষ্টাশ্রিত সব প্রাণী দুঃখ দুর্দশা প্রাপ্ত হয় না। ভিক্ষুগণ ঠিক এভাবে যেসব সমন বা ব্রাহ্মণ উৎপন্ন বিষমগত সংজ্ঞাকে তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করে, ধ্বংস করে, নষ্ট করে, ক্ষয় করে, সে দৃষ্ট ধর্মে ইহ জীবনে অভিঘাত যন্ত্রণা মুক্ত, অনুপায়াস দুর্দশা মুক্ত, পরিদাহ মুক্ত সুখে বাস করে এবং কায়বেদে মৃত্যুর পর তার সুগতি সুনিশ্চিত বলেছেন। অর্থাৎ তিনি কায়বেদে কোনোদিন দুর্গতিতে যাবে না, তিনি অবশ্যই সুগতি প্রাপ্ত হবে, এটা সুনিশ্চিত। ইটের দালাল সূত্র ভগবান সময় জ্ঞাতিকে ইটের দালালে অবস্থান করতেন, তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে হে ভিক্ষুগণ বলে আহ্বান করলেন। সে ভিক্ষুগণ হ্যাঁ বদন্ত বলে ভগবানের ডাকে সাড়া দিলেন, ভগবান এরূপ বললেন। ভিক্ষুগণ ধাতুর কারণে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বিতর্ক উৎপন্ন হয়। এরূপ বললে আয়ুষ্মান কাচ্চায়ন ভগবানকে এরূপ বললেন, বান্তে যা এই দৃষ্টি সম্যক সম্বুদ্ধগণের মধ্যে সম্যক সম্বুদ্ধ, এই দৃষ্টি কি কারণে বোধ বা প্রত্যক্ষ হয়। হে কাচ্চায়ন, এই অবিদ্যা ধাতু প্রবলা হীন ধাতুর কারণে হীন সংজ্ঞা, এই অবিদ্যা ধাতু প্রবলা হীন ধাতুর কারণে হীন সংজ্ঞা, হীন দৃষ্টি, হীন বিতর্ক, হীন চেতনা, হীন প্রার্থনা, হীন পনিধি, হীন পুগ্গল, হীন বাক্য উৎপন্ন হয়। হীন বিষয় ব্যাখ্যা করে, দেশনা করে, প্রজ্ঞপ্ত করে, স্থাপন করে, বিবৃত করে, বিভাজন করে, উন্মোচন করে, তার উৎপত্তি হীন বলে বলি। আচ্ছায়ন মধ্যম ধাতুর কারণে মধ্যম সংজ্ঞা, মধ্যম দৃষ্টি, মধ্যম বিতর্ক, মধ্যম চেতনা, মধ্যম প্রার্থনা, মধ্যম পনিধি, মধ্যম পুগ্গল, মধ্যম বাক্য উৎপন্ন হয়। মধ্যম বিষয় ব্যাখ্যা করে, দেশনা করে, প্রজ্ঞপ্ত করে, স্থাপন করে, বিবৃত করে, বিভাজন করে, উন্মোচন করে, তার উৎপত্তি মধ্যম বলে বলি। আচ্ছায়ন ধাতুর উত্তম ধাতুর কারণে উত্তম সংজ্ঞা, উত্তম দৃষ্টি, উত্তম বিতর্ক, উত্তম চেতনা, উত্তম প্রার্থনা, উত্তম পনিধি, উত্তম পুগ্গল, উত্তম বাক্য উৎপন্ন হয়। উত্তম বিষয় ব্যাখ্যা করে, দেশনা করে, প্রজ্ঞপ্ত করে, স্থাপন করে, বিবৃত করে, বিভাজন করে, উন্মোচন করে, তার উৎপত্তি উত্তম বলে বলি। অর্থাৎ বুদ্ধ এই যে আমাদের ইটের দালাল সূত্রে এটাই আমাদেরকে বুঝতে চেয়েছেন যে অবিদ্যা ধাতু এটা হচ্ছে হীন, এই হীন ধাতুর হীনর কারণে আমরা এই হীন সংজ্ঞা, হীন দৃষ্টি, হীন বিতর্ক, হীন চেতনা, হীন প্রার্থনা, হীন পনিধি, হীন পুগ্গল, হীন বাক্য, হীন বিষয় ব্যাখ্যা করে, হীন দেশনা, এভাবে এই অবিদ্যা ধাতু এটা হীন বিষয়। আর মধ্যম ধাতু এটা হচ্ছে মধ্যম অবস্থায় সবকিছু মধ্যম ভাবে আমরা দেখি, আর উত্তম ধাতু হচ্ছে সবকিছু উত্তম বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তা করি। যেগুলো আমরা চিন্তা করি, যেমন উত্তম দৃষ্টি, আমি যা চিন্তা করি আমি সেটা ভালো, উত্তম, শ্রেষ্ঠ। আমি উত্তম বিতর্ক, অর্থাৎ আমি যা কিছু নিয়ে বিতর্ক করি কোনো ভালো বিষয় নিয়ে বিতর্ক করি। উত্তম চেতনা, অর্থাৎ আমি যে কোনো চিন্তা করলে উত্তম চিন্তা চেতনা করে থাকি। উত্তম প্রার্থনা, আমি কোনো মধ্যমহীন প্রার্থনা করি না, আমি যা প্রার্থনা করি উত্তম প্রার্থনা করি।
এভাবে উত্তম প্রণীতি, উত্তম পুঙ্গল বলা হচ্ছে একজন সৎ এবং শ্রেষ্ঠ মানব। উত্তম বাক্য অর্থাৎ যে বাক্য খুব মানুষের উপকার সাধন করে, অর্থাৎ এই উত্তম ধাতু এটা হচ্ছে খুবই ভালো, যেটা আমাদের অবিদ্যা ধাতু, মধ্যম ধাতু, সেই উত্তম ধাতু হচ্ছে উত্তম। এটা বুদ্ধ সেই ইঠে দালাল সূত্রে এভাবে বুদ্ধ করেছেন। ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, আজকে সংযুক্ত নিকায় পাঠ ও আলোচনার আজকে 82তম পর্ব। তো এখানে আমরা 3টা সূত্র এতক্ষণ আলোচনা করেছি, বিশেষ করে নিদান বর্গ দ্বিতীয় বর্গ থেকে সপ্ত ধাতু সূত্র, শনিদান সূত্র, ইটে তালা সূত্র, 3টা সূত্র আলোচনা করেছি। তো আসলে একটু আমার নাক একটু জাম এবং গলা ব্যথা আছে, একটু কাশিও আছে। আমি গত সপ্তাহে ডাক্তার দেখেছিলাম, বিশেষ করে আমাদের কবি সিংহ, দমদর্শী বড়ুয়া সহ ওনারা কিছু আমাকে শ্রদ্ধা দিয়েছেন আমাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য। আমি গত সপ্তাহে একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ কানন বড়ুয়াকে দেখিয়েছিলাম, আরেকজন মেডিসিন দেখিয়েছিলাম। তো ওষুধ চলছে, এখনো খাচ্ছি, তবে আগের চেয়ে অনেক একটু ভালো লাগতেছে। তো আজকে যেহেতু আমার একটা প্রতি বুধবারে অথবা বৃহস্পতিবারে আমি সপ্তাহে একবার ধর্মদান করে থাকি, তো এই জন্য আমাদের উপস্থাপক মহোদয় বাবু কবির সিংহ যে আমাকে গতকালকে ফোন করেছিল যে ভান্তে আগামীকালকে আপনার দেশনের বিষয় আছে। তো আমি এখন সুস্থ হই নাই। তো উনি বলছেন ভান্তে কি করবেন, একটু যতটুকু পারেন আপনি অল্প করে হলেও করবেন। তো তারপরেও আমি উপস্থাপকের প্রার্থনায় এই 3টা সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি, এবং যারা আমাকে চিকিৎসার জন্য দান করেছেন আপনাদের জন্য আমি মৈত্রী চিত্তে পুণ্যদান করছি এবং আপনাদের জয় মঙ্গল কামনা করছি। এবং আপনারা যারা ITS এর জুম পেজে এতক্ষণ ধরে ধর্ম শ্রবণ করছেন এবং ফেসবুক লাইভে যারা ধর্ম শ্রবণ করছেন, সকলের মঙ্গল কামনা করে এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করে আমি আমার সদ্ধর্ম দেশনায় জানছি জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, সুখী হোক। পূজনীয় ধর্ম আলোচক ভান্তে অসুস্থতার মাঝেও আমাদেরকে ধর্মদান প্রদান করেছেন। আমরা ITSS এর পক্ষ থেকে নিরোগ দীর্ঘ জীবন কামনা করি। সাধু 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 সাধু। এখন সকলের উদ্দেশ্যে পুণ্য উৎসর্গ করবেন রাঙ্গামাটি থেকে ধার্মিক উপাসিকা আমাদের মাসি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা করতেছি ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তেকে বন্দনা করতেছি, ITS এর সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে। এখন আমি সবার পক্ষে থেকে আমি পানি উৎসর্গ করে পুণ্যদান করতেছি আমাদের জ্ঞাতিদের উদ্দেশ্যে। চলুন একসাথে সবাই পুণ্যদান করি। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। বান্তে সংসার কান্তারো দুঃখাতো মোসনাত্তায়া নিব্বানাং সচ্চি কারণাত্তায়া ইমানি কুশল কম্মানি সমাদায়িত্বা এই দাঙ্গ ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইনাতায়ো। এই দাঙ্গ ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইনাতায়ো। এই দাঙ্গ ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইনাতায়ো। উন্নমে উদখাং বার্তাং যথা নিন্নাং পবাত্তাতি এবা মেবা এথো দিন্নাং তে তেনাং পকাপাতি যথা বাড়ি বাহা পুরা পারিপুরান্তি সাগরাং
eba meba eto dinang petenang pokapati atta asa ammehi sampadang punya sampadang sabbe satta sabbe deva sabbe bhuta sabbe naga sabbe yaka sabbe brahma anumodantu sabba sampatti siddhiya akaza trasa bombatta deva naga maitika Puyantang anamoditva sirang rakhantu buddha sasanang sirang rakhantu desanang sirang rakhantu mang parang imena puya kammena mame bala sama gama satang sama gamayotu yava nibbanang pattayo idang me danang idang me puyang idang me silang asabakaya bahang otu idang me puyang nirvanasa pasayo otu bhavatu dittatu sadhu সাধু সাধু। sadhu আজকে প্রধান ধর্ম আলোচ্য ভ্রান্তের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কিছু জানা থাকলে আমরা অভিমত প্রকাশ করার জন্য প্রথমে আহ্বান করছি ধার্মিক উপাসিকা মমতা বড়ুয়া বড় দিদিকে। হুম। নমো বুদ্ধায়। ভান্তেকে আমার বন্দনা জানাই। ভান্তে আজকে সূত্রটা যে বললেন, সূত্রটার নাম কি একটু বুঝতে পারিনি, গল্পটা বেশ ভালো লাগলো শুনতে। সূত্রটার নাম কি একবার বলবেন না? ভান্তে, তিনটে সূত্র সূত্রটার নাম আলোচনা হয়েছে দিদি, তিনটে সূত্র আলোচনা করেছেন পূজনীয় বান্তে। কি? একটা হচ্ছে সপ্ত ধাতু সূত্র, 2 নম্বর হচ্ছে স্বনিধান সূত্র, eh 3 নম্বর, 2 নম্বর তবে স্বনিধান দন্তিয়া স দন্তি নসিকান নি ধ আকার দন্তিয়া ন, স্বনিধান সব সূত্র, সব দান স্বনিধান। নিবে স্বনিধান। হ্যাঁ, আর একটা? আর একটা হচ্ছে আপনার ইটের দালান সূত্র, 3 হ্যাঁ নম্বর। ইটের ইটে ইটের দালান সূত্র, ইটের দালান সূত্র। বুঝতে পারলাম না। ইটের ইটের দালান ইট 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 ব্রিক আছে না, ইট, ইটের ইট। দালান সূত্র। হ্যাঁ, ইটের দালান সূত্র। উম, আর শুনতে খুব ভালো লাগলো, কিন্তু বুঝতে পারলাম না এই সূত্রগুলোর নামগুলো। সেরকম প্রশ্ন করার মতন আমার কিছু নেই। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ করার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি শ্রদ্ধেয় শ্যামল বড়ুয়া দাদাকে। নমস্কার দাদা, আমি প্রথমে ত্রিলোক পূজ্য মহাকারণিক বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। বন্দনা জানাচ্ছি ভগবান বুদ্ধের নির্বাণ প্রদায়ী ধর্মকে শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা জানাচ্ছি। ভগবান বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত আর্য মহান ভিক্ষু সংঘকে সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের ITSS পেজের পূজনীয় বড় বান্তে ষষ্ঠ সংঘরাজ বান্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। ITSS পেজের প্রধান সমন্বয়ক পূজনীয় ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তের চরণে শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা সহ বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের আজকের সদ্ধর্মদেশক শ্রীমৎ জ্যোতিষান্ত স্থবির মহোদয়, যিনি অসুস্থতার মধ্যেও, গলা ব্যথা বা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার মধ্যেও আমাদের জুমে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে ধর্ম দেশনা করেছেন। শ্রদ্ধা বন্দনা জানাচ্ছি ITSS পেজের সাথে সকল ভিক্ষু সংঘ সঙ্গের চরণে। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের ITSS পেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় দাদা মিলন বড়ুয়া মহোদয়কে, যিনি দেশে বিদেশে বিভিন্ন সদ্ধর্ম প্রাণ অনুসারীদের ধর্ম শ্রবণের, ধর্ম কথা শীল পালন করার বা আপনার ভাবনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের
আইটিএসএস পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল সিংহ দাদা, যিনি আজকে উপস্থাপনা করছেন। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মৃদুল সিংহ দাদা, যিনি প্রতিদিন উপস্থাপন করেন। এবং যারা জুমে আছেন, ফেসবুকে আছেন, শ্রদ্ধা অনুরাগী পূজনীয় আমার শ্রদ্ধেয় ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসীদের আমি শ্রদ্ধা বন্দনা জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা আমার অনুযায়ী আছেন তাদের প্রতি। আজকে পূজনীয় বান্তে সূত্র পিটকের সংযুক্ত নিকায়ের নিদান বর্গ থেকে দ্বিতীয় বর্গের 3টা সূত্র আলোচনা করেছেন আমাদের সামনে। 1 নম্বর সূত্রটা হচ্ছে সপ্তধাতু সূত্র। 2 নম্বর স্বনিধান সূত্র, দন্তে আসা দন্তে নরসিকার ধ আকার দন্তে আনা স্বনিধান সূত্র। 3 নম্বর হচ্ছে ইটের দালান সূত্র, ইটের দালান সূত্র। আসলে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত কঠিন আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি। পূজনীয় মহন্তের যে দেশনাগুলি করেছেন এগুলি আমাদের মতো যারা আসলে এই পঞ্চকামগুণে রপ্ত যারা আছে, আমরা সাধারণ পুদ্গল যারা, আমাদের জন্য অত্যন্ত বিশেষ করে আমার জন্য বলবো আমি, অত্যন্ত কঠিন বিষয় এগুলি। পঞ্চকামগুণ থেকে আসলে বিরত হওয়ার জন্য ভগবান বুদ্ধের মুখনি স্মৃতি এই বাণীগুলি, এগুলো অত্যন্ত হাই থটের বিষয়। আমি যতটুকু বুঝেছি আপনার এই সপ্ত ধাতু সূত্রের মধ্যে পূজনীয় মন্ত দেশনায় বলেছেন 7টা ধাতুর উল্লেখ করেছেন। এগুলো আমি সব ধাতু বুঝিনি, আমি এমনি নোট ডাউন করেছি। সপ্ত ধাতু 1 নম্বর সূত্রের মধ্যে সপ্ত ধাতু সূত্র: আবা ধাতু, শুভ ধাতু, আকাশায়তন ধাতু, বিজ্ঞানায়তন ধাতু। 5 নম্বর আকিঞ্চনায়তন ধাতু। 6 নম্বর নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন ধাতু। 7 নম্বর সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ ধাতু। আপনার এগুলি ভগবান বুদ্ধ আপনার এগুলি দেশনা করেছিলেন, জৈনিক ভিক্ষুকে দেশনা করছিলেন এগুলি, এই 7টা ধাতু। এই 7টা ধাতু সম্পর্কে জৈনিক যে ভিক্ষুকে দেশনা করছিলেন মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ, উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন এগুলি, অর্থাৎ এই 7টা ধাতু কিভাবে আপনার নিরোধ করা যায়। এই প্রথম 5টি অর্থাৎ আপনার সপ্ত ধাতু সূত্রের মধ্যে আমি যতটুকু বুঝেছি, আবা ধাতু, শুভ ধাতু, 3 নম্বর আকাশায়তন ধাতু, 4 নম্বর বিজ্ঞানায়তন ধাতু, 5 নম্বর আকিঞ্চনায়তন ধাতু। এই 5টি ধাতু সংজ্ঞা সমাপত্তি লাভের যোগ্য। এগুলি আসলে ভাবনার বিষয়, অনেক কঠিন জটিল বিষয়। আমি সব ধাতু বুঝি না, তবে আমি নোট ডাউন করেছি আর কি। সংজ্ঞা সমাপত্তি লাভের যোগ্য পূজনীয় তো ভুল হলে আমাকে প্রদান করে দেবেন পরে। আমি যতটুকু বুঝেছি আমি লিখছি, প্রথম 5টি ধাতু সংজ্ঞা সমাপত্তি লাভের যোগ্য। আর ষষ্ঠ যে ধাতু নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন ধাতু, এটা হচ্ছে সংস্কার অবশেষ সমাপত্তি লাভের যোগ্য। ষষ্ঠ যেটা নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন ধাতু, এগুলো আমি বুঝি না আসলে, সব ধাতুগুলো আমি বুঝি না, জাস্ট আমি এমনি লিখেছি। 7ম নম্বরে পূজনীয় মহন্ত বলেছেন আপনার সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ ধাতু, এটা নিরোধ সমাপত্তি লাভের যোগ্য। আসলে এগুলি ধ্যানের বিষয় আমাদের। তো আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি আমাদের মতো কামগুণে সিক্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলি বোঝা খুবই কঠিন। এগুলি ভাবনার বিষয়। যারা ভাবনা করেন আপনার প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, অষ্টাদশ সমাপতি ধ্যান লাভ করেছেন, তারা এগুলি বুঝবেন। আমরা তো এগুলি আসলে ধারে কাছে অনেক, এই 7টা ধাতু। আর আপনার স্বনিধান সূত্র, এটা অনেক লম্বা সূত্র। 2 নম্বর স্বনিধান সূত্র, এখানে 3টা বিষয়ের উল্লেখ করেছেন: কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক। এগুলি কিভাবে উৎপত্তি হয় এবং মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ এগুলি কিভাবে একজন মানুষের মধ্যে উৎপত্তি হয় এবং কিভাবে এগুলি আপনার এই ক্ষতি করে এবং কিভাবে এগুলি প্রহার করা যায়, নিরোধ করা যায়, এগুলির উপর এই সূত্রটা স্বনিধান সূত্র। কাম বিতর্ক মানে এখানে কামচ্ছন্দ, যেটা আপনাদের কাম 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 বলতে এখানে পঞ্চকামগুণ, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত। কাম বিতর্ক যখন উৎপন্ন হয় এগুলি আপনার ওই যে মানুষের মধ্যে যখন কোনো পুদ্গলের, আমি কি কথা বলবো দাদা নাকি? হ্যাঁ, বলুন বলুন দাদা, শ্রদ্ধেয় হ্যাঁ, দাদা বলুন। হ্যাঁ। এখানে আপনার কাম কাম মানে কাম বিতর্ক, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, আমরা যে যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে আমাদের,
চোখের দ্বারা, কানের দ্বারা, ঘ্রাণের দ্বারা, কায়ের দ্বারা, এই আপনার এইগুলি জিহ্বার দ্বারা, এগুলি পঞ্চকামগুণ। পঞ্চকামগুণ কিভাবে উৎপত্তি হয় এবং কিভাবে প্রহাণ হয়, এগুলির উপর এই সূত্রটা মূলত শনিধান সূত্র। শনিধান সূত্রের মধ্যে 2 নম্বর যে সূত্রটা, এখানে এগুলি খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে এই আপনার পূজনীয় গ্রন্থে আপনার দেশনা করেছেন এগুলি শনিধান। অর্থাৎ আপনার যখন মানুষের মধ্যে এগুলি উৎপত্তি হয় তখন এগুলি শুষ্ক তৃণবনে জ্বলন্ত তৃণমশালের সাথে তুলনা করেছেন। আমাদের মধ্যে যখন কাম বিতর্ক উৎপন্ন হয়, শুষ্ক তৃণবনে জ্বলন্ত তৃণমশাল নিক্ষেপ করলে যদি এগুলি নিভানোর চেষ্টা না করা হয়, দাও দাও করে আরো এগুলি বেড়ে আপনার এগুলি নিভে যাবে। এভাবে তুলনাটা করা হয়েছে শনিধান সূত্রের মধ্যে। কাম বিতর্ক যখনই একজন মানুষের মধ্যে উৎপত্তি হবে, সাথে সাথে উনি যখন বুঝতে পারবেন আমার কাম বিতর্ক উৎপত্তি হচ্ছে আপনার এই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা, আপনার যেই আপনার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, আমি যতটুকু বুঝেছি, আমি আমার মতো বলছি আর কি, পূজনীয় বন্ধু হয়তো বলবেন। কাম বিতর্ক মানুষের মধ্যে যখনই উৎপত্তি হবে তখন এগুলি নিজেকে আপনার এগুলি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে প্রথম থেকেই। না হলে কিন্তু বলা হচ্ছে ওই যে উদাহরণটা তুলনা এইভাবে দিয়েছেন আর কি শনিধান সূত্রের মধ্যে, পূজনীয় মধ্যে দেখেন আমি যতটুকু বুঝেছি, শুষ্ক অর্থাৎ আপনার অনেক শুষ্ক তৃণবনের মধ্যে, এই আপনার খড়ের গাদার মধ্যে আপনার, আমরা কুজ্জা বলি আর কি চিটাগাং ভাষায়, এইভাবে আমরা বলতে পারি। যদি আমি আগুন জলে তৃণমশাল যদি আমরা নিক্ষেপ করি, যদি এগুলো তাড়াতাড়ি নিক্ষেপ না করা না হয়, তাহলে তো সব প্রাণী দুঃখ দুর্দশা প্রাপ্ত হবে। ওখানে যত প্রাণী আছে, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ আছে, ঠিক হবে এইভাবেই যেসব সমন বা ব্রাহ্মণ উৎপন্ন বিসঙ্গত সংজ্ঞাকে তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ না করে, ধ্বংস না করবে, নষ্ট না করবে, ক্ষয় না করবে, ইহ জীবনে যন্ত্রণাদায়ক হবে, পরিদাহ যুক্ত দুঃখে বাস করে এবং কায়াবেদে মৃত্যুর পর তার দুর্গতি অনিবার্য। এইটা উল্লেখ করা হয়েছে। আর ব্যাপার বিতর্ক, ব্যাপার তো আমরা জানি হিংসা, আমি যতটুকু বুঝি হিংসা আমাদের মধ্যে, হিংসা বিতর্ক যখন উৎপন্ন হবে আমাদের চিত্তের মধ্যে, এগুলি আপনার প্রহাণের চেষ্টা করতে হবে নিজ থেকেই। যদি আপনার এগুলি প্রহাণের চেষ্টা না করা হয়, ওই তাও ওই একই তুলনা করা হয়েছে আর কি আপনার এই শুষ্ক তৃণবনে পুরুষ যদি আপনার এই অগ্নি মশাল নিক্ষেপ করে, এগুলি সমস্ত প্রকার নিঃশেষ হয়ে যায়। এভাবে ব্যাপার বিতর্ককে আমাদেরকে আপনার নিঃশেষ করতে হবে। আবার বিহিংসা বিতর্ক মানে হিংসা না করা আর কি, এটা অনুরূপ ভাবে আপনার এইভাবে, আমি যতটুকু বুঝেছি 3টা শনিধান সূত্রের মধ্যে 3টা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন পূজনীয় বন্ধু: কাম বিতর্ক, ব্যাপার বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক। আর আপনার 3 নম্বর যে সূত্রটা, এটা ইটের দালান সূত্র, পূজনীয় বন্ধু বলেছেন ইটের দালান সূত্র। 3 নম্বর সূত্র, এখানে আপনার এই 3টা বিষয় উল্লেখ করেছে। ধাতুর কারণে সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বিতর্ক উৎপন্ন হয়। এখানে 3 ধরনের ধাতুর কথা উল্লেখ করেছেন পূজনীয় গ্রন্থে: হীন ধাতু, মধ্যম ধাতু, উত্তম ধাতু। হীন ধাতু, যদি আপনার হীন ধাতুর দ্বারা আপনার হীন সবকিছু হীন হবে, মধ্যম ধাতুর দ্বারা আপনার মধ্যম ধাতুর দ্বারা সবকিছু মধ্যম হবে, আপনার আর আপনার এই উত্তম ধাতুর দ্বারা সবকিছু উত্তম হবে। এভাবে আপনার পূজনীয় গ্রন্থ দেশনাগুলি করেছেন, আমি যতটুকু বুঝেছি এই এই আর কি। আপনার পূজনীয় বান্ধাকে আমি নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আমরা 3টে সূত্র আজকে পূজনীয় গ্রন্থে আপনার এখানে উল্লেখ করেছেন আর কি। আপনার এই সপ্ত ধাতু সূত্র, স্বনিধান সূত্র, ইটের দালান সূত্র, এই 3টা ধাতু। হম, আসলে এই কাম বিতর্ক এগুলি পূজনীয় গণমন্ত্র দাদা প্রায় সময় দেশনায় বলতেন আর কি। আমি তখন শুনেছি, অর্থাৎ তোমরা এই আর শ্রদ্ধেয় মা বোনেরা আছেন, আমি তাদের প্রতি যথাযোগ্য বন্দনা শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি। উনি ভিক্ষুদেরকে এভাবে বলতেন পূজনীয় গণমন্ত্রে, অর্থাৎ তোমরা কাম সেবন থেকে বিরত থাকবে। এই মহিলা বাঘে খেলে তোমরা নরকে গমন করবে, আর যদি বনের বাঘে খায় তোমরা বনের হ্যাঁ। বাঘে খেলে নির্মাণ লাভ করবে। এইভাবে দেশনাগুলি করতেন আর কি কামের ক্ষেত্রে এইগুলি আর কি। আসলে এই ত্রিপিটকের এই বিষয়গুলি অত্যন্ত জটিল বিষয়। আমি তো সব তত্ত্বগুলি সঠিকভাবে বুঝে নাই, এগুলি অত্যন্ত জটিল কঠিন বিষয়। যারা ভাবনা করেন, যারা আপনার ওই যে সমাপত্তি ধ্যান লাভী, তারা এগুলি ভালো ব্যাখ্যা করতো, আমি তো এগুলি বুঝবো না। তবে আমি যতটুকু আফসার যতটুকু বললাম আর কি। আমার ভুল ত্রুটি হলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি পূজনীয় ভগবানের কাছে।
পূজনীয় বান থেকে আবারও বন্দনা জানিয়ে আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা নমস্কার মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ দাদা, নমস্কার। সাধু, সাধু, সাধু। শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাচ্ছি দাদাকে। আমাদের ভ্রান্তে অসুস্থতার কারণে ও আমাদের থেকে চ্যুত হয়ে গেছে। আমরা আগামী আলোচনার মধ্যে ভালো থেকে জানবো। এখন অভিমত প্রকাশ করার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি রাঙামাটি থেকে মাসিকে। সাধু সাধু। আমি প্রথমে বুদ্ধ রত্ন, ধর্মরত্ন, সংঘরত্নকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। বন্দনা জানাচ্ছি সংঘরত্ন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তে দিকপাল মহাতেরা বান থেকে। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আইটিএস এর সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ইন্দ্রবংশ স্থবির বান থেকে, মহাস্তবির বান থেকে। আর আমাদের আইটিএস আজকের বন্দনা জানাচ্ছি আজকের ধর্মদেশক বান থেকে। আর আমাদের আইটিএস এর সংযুক্ত সকল ভাই বোনদেরকে আমি মৈত্রীময় স্নেহ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আজকে ভান্তে তিনটা তিনটা সূত্র সম্পর্কে দেশনা দিয়েছেন, এগুলি খুব জ্ঞান ও গভীর। এটা একটু আগে শ্যামল দা একদম বিস্তারিত আলোচনা করছেন, এটা আমি আর বলবো না। আমি শুধু আমি শুধু আইটিএস এর কাছে কৃতজ্ঞ প্রকাশ করব যে আমরা এইরকম একটা প্ল্যাটফর্মে এসে এই সময়টুকু এই এত সুন্দর সুন্দর বুদ্ধের অমৃতময় বাণী, বুদ্ধের একদম নিজস্ব অমৃতময় বাণীগুলো শুনতে পাচ্ছি। যদিও বুঝতে আমাদের অনেক কঠিন কঠিন লাগতেছে, এগুলো আসলে ধ্যানের বিষয়। গভীর ধ্যানে যারা প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যানে আছেন তারাই বুঝতে পারবেন। তবুও আমরা যে এগুলি জানতে পারতেছি, এগুলি আমাদের জন্য অনেক অনেক উপকার সাধন করতেছে। আমি এই জন্য আমাদের এই আইটিএস এর প্ল্যাটফর্মে যারা আছেন, আমাদের মিলন বাবু, তারপর মৃদুল 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 মামা, তারপরে ওই আমাদের যারা আছে আর কি সংযুক্ত, সবাইকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্নেহ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। কল্যাণ কুশলী সবাইকে উম, এ, আমাদেরকে যে এরকম একটা মূল্যবান সময় উপহার দিচ্ছেন, এটা খুব জ্ঞান ও গভীর। এটা যে মনে আসছে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য, এদের চিত্তে চেতনায় এই যে এটা আসছে, এটার জন্য আমি এদেরকে বুদ্ধের কাছে এদের জন্য অনেক আশীর্বাদ করতেছি। এরা দীর্ঘজীবী হোক, অনেক জ্ঞানী হোক, আরো জ্ঞানী হোক। আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা যেন আরো অনেক দিন এইভাবে আমাদের মাঝে হাসি খুশি করে আমাদের এই ধর্মদান দিয়ে যাক, এই বলে আমি সর্বশেষ আবার আমাদের ধর্মদেশক বান থেকে বন্দনা জানিয়ে আমি আমার অভিমত এখানেই শেষ করছি। সাধু সাধু সাধু। সাধু, সাধু, সাধু মাসিকে শ্রদ্ধাপূর্বক নমস্কার জানাচ্ছি। এখন অভিমত প্রকাশ করার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি অমল বড়ুয়া দাদাকে। নমস্কার দাদা। নমস্কার। আমি প্রথমে আহ, আমার নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি ত্রিলোক পূজ্য করুণাগণ তথাগত সম্যক সম্বন্ধকে। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আইটিএস গ্রুপের আহ, পূজনীয় ভান্তে আহ, দিকপাল মহাতেরো বান থেকে। আমি শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আইটিএস গ্রুপের প্রধান সমন্বয়কারী ইন্দ্রবংশস্থলীর বান থেকে। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আজকের সদ্ধর্ম দেশক যুধিশান্ত বান থেকে, যিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে এসে ধর্মদান করেছেন।
আমাদের আমাদের মধ্যে ধর্ম চেতনা উৎপন্ন করেছেন। যদিও আমি আহ প্রথম দিকে থাকতে পারিনি, এবং বর্ণনা জানাচ্ছি আমি অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রামণ সংঘকে, এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আইটিএস গ্রুপের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মিলন বড়ুয়া দাদা সহ, আর যার উপস্থাপনায়, প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আমাদের এই আইটিএস গ্রুপের প্রতিদিনের ধর্মদেশনা আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। জনাব সরি, আমাদের আহ দাদার নামও ভুলে গেলাম, সরি। প্রবীর প্রবীর সিংহ দাদা। প্রবীর 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 দাদা। আমরা আসলে বক্তব্য রাখার সময় আমাদের প্রতিষ্ঠানের জনাব বলি তো, ভাষাটা ওভাবে চলে আসছে, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন দাদা। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা সহ অন্যান্য কলাকুশলী, আমার পরম শ্রদ্ধেয় যারা, শ্রদ্ধেয় দিদি দাদা যারা আছেন, আমি সবাইকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাচ্ছি। আসলে আহ শ্রদ্ধেয় শ্যামল দাদা যেটা বলেছেন খুবই জটিল বিষয়, কিন্তু ভান্তের মানে অনেক গলা ব্যথা বা অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সামনে এসে সুন্দর দেশনা করেছেন, আমি যতটুকু শুনেছি। খুবই ভালো লেগেছে। আমি শুধু মানে কৃতজ্ঞতা জানাবো বিশেষ করে আমাদের আহ মিলন বড়ুয়া দাদা সহ যারা অন্যান্য কলা কুশলী, যাদের বদৌলতে, যাদের সৌজন্যে আমরা এআইটিসিস গ্রুপে আহ প্রতিদিন আমরা ধর্মদেশনা শ্রবণ করার এরকম একটা মোক্ষম সুযোগ, অমূল্য দেশনা বিভিন্ন বান্তেদের মাধ্যমে আমরা দেশনা শুনতে পাচ্ছি। সেই জন্য আমি পরম কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং ভান্তের প্রতি আমার আবারও নতশিরে বন্দনা জানাই। বিশেষ করে আহ বান্তে যাতে খুবই দ্রুত নিরোগ সুস্বাস্থ্য আহ জীবন লাভ করেন, এবং আমাদের মাঝে আবারও এসে সুন্দর দেশনা করতে পারেন, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। আমার জন্মান্তরের ক্ষুদ্র পুণ্যরাশি বান্তের চরণতলে নিবেদন করছি, এবং আহ দাদা সহ সবাইকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। নমস্কার। সাধু 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 দাদাকে নমস্কার। এখন উপদেশমূলক আলোচনা করার জন্য প্রতিষ্ঠাতা যারাকে আহ্বান করছি। নমস্কার ভাই। ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় আমাদের উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয়কে। আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি সর্বপ্রথমে মহাকারণী বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএসএস এর রাষ্ট্রব্যাপক ষষ্ঠম সংঘ রাজপীঠপাল মহাতেরো বান্দাকে। আমি বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএসএস এর উপদেষ্টা ইন্দ্রবংশ বান্তে মহোদয়কে। আমি আরো বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএসএস এর প্রধান ধর্মদেশক জ্যোতিশান্ত বান্তেকে, এবং বন্দনা জানাচ্ছি সমন সংঘদেরকে। ফেসবুক লাইভে যে সকল ভিক্ষু সংঘ সমন সংঘদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইটিএসএস এর সকল উপদেষ্টা, সঞ্চালকের লিডার প্রতিনিধি সকলকে। বিশেষ করে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি 9 মে 2021 সাল থেকে আজকে পর্যন্ত ধর্মদান করার সুযোগ করে দিয়েছেন সম্মানিত ডোনারগণ, তাদেরকে। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রতিদিন যারা প্রশ্ন করেন, অংশগ্রহণ করেন সকলকে, এবং সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে আইটিএসএস এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি। আজকে আমাদের পূজনীয় জ্যোতিশান্ত বান্তের কথা এখানে অনেক বলা হয়েছে। উনি সংযুক্ত মিত্রের আজকে 82তম পর্ব। উনি গত 5 বছর ধরে আইটিএসএস কে ধর্মদান করে যাচ্ছেন, শুধু একটি কারণে, যে আমার ধর্মদানের মাধ্যমে আমি যেন পুণ্যের সঞ্চয় করতে পারি। আমাদের যে ধর্ম দান দিয়েছেন, ধর্ম দেশনা যিনি করেছেন, ওনাদের
একটি শুধু বাক্য ওনারা বলেন, উপাসক, আমরা যতই ধর্ম দান করবো ততই আমরা পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবো। আমরাও এখানে সকলে পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য আমরা সকলকে পুণ্য দান করি, তাহলে আমাদের আরো বেড়ে যায়। তো পূজনীয় বানতে ঠিক সুস্থ অসুস্থ, সময় অসময়, সপ্তাহে একদিন কন্টিনিউ ধর্মদর্শনা করে থাকেন। আবার মাঝে মাঝে যখন উনি বিভিন্ন কাজে ভাবনায় চলে যান, বিভিন্ন কাজে চলে যান, তখন হয়তো আমাদের এখানে আসেন। 82টা পর্ব উনি করে গেছিলেন বাইসিএল। এই যে বান্তের অনেক ত্যাগ, বান্তে শুধু এটা ত্যাগ নয়, শুধু ধর্মদান নয়, বান্তের আমাদের ইন্ডিয়াতে যখন মেডিটেশন সেন্টার ভূমিদান করি, তখনও বান্ত এখানে অংশগ্রহণ করেন। আমাদের আইটিএসএস এর যখন টিপিটক দান করি, সেখানেও বান্ত অংশগ্রহণ করেন। বান্তে ভিক্ষু সংঘ, যে আমরা অনেক সময় বলি যে ভিক্ষুরা তো দান করেন না, তা আমি দেখতেছি যেখানে ভিক্ষুরা যেভাবে দান করে সে তুলনায় আমরা গৃহীরা কোনোভাবে দান করি না। কারণ একটা ভিক্ষু প্রতিদিন আমাদের আইটিএসএস থেকে যেটা আমরা বলতে পারবো অভিজ্ঞতা থেকে, 5টি বছরের যে আমাদের অভিজ্ঞতা, এখানে 2 থেকে 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা পর্যন্ত ধর্মদান করেন। তার বিনিময়ে তারা কি পান? তার বিনিময়ে তারা চান একটি উপাসক উপাসিকা অন্তত পক্ষে বুদ্ধের বাণীটা শুনো, যদি আচরণ করতে না পারলো শুনে যেন শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করতে পারে। তো সেভাবে মহান সংঘরা আমাদেরকে ধর্মদান করে যাচ্ছেন। কত আমরা কতটুকু সেই ফল, সেই সঞ্চয় আমরা করে নেবো আমরা জানি না। অনেকে বলে, অনেক বান্তেদের আমি দেশনার মধ্যে শুনি, মানে স্বর্গ এবং নির্বাণে ওইখানে পুণ্য সঞ্চয় করার কোনো সুযোগ নেই। পুণ্য সঞ্চয় করার সুযোগ হলে 31টি কমিউনিটি আমরা যেখানে আছি সেখানে আমরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিয়ে আমরা পুণ্যটা সঞ্চয় করতে পারি, যেমন খুশি তেমন করে পারি। তো ওইখানে তো গেলে তো আমরা আর পাবো না। তো ঠিক আমরা যদি একটু 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 করে যদি আমরা যদি সঞ্চয় করে যেতে, সে আমরা ব্যাংক ব্যালেন্সের মতন করে একটা অ্যাকাউন্ট করে ফেলে, যে পুণ্যের অ্যাকাউন্ট, সে অ্যাকাউন্টের মধ্যে যদি আমরা একটু একটু করে, যেরকম আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর অধ্যাপক অমল দাদা বলেছেন এবং শ্যামল দাদা বলেছেন, স্বপ্না দিদি বলেছেন, যারাই বলেছেন, এই যে একটা সবসময় একটা পুণ্যের কথাটাই বলেছেন, কৃতজ্ঞতা কথা জানাইছেন। এই যে কৃতজ্ঞতার মধ্যে এখানেও একটা পুণ্য সঞ্চয় হয়। শুধু সঞ্চয় ছাড়া আমরা এখানে যে কুশল কাজগুলো করতেছি, যে আমরা 8টা থেকে এখন পর্যন্ত 9:30 9:40 পর্যন্ত, আমরা ইচ্ছা করলে আমরা 2জন বন্ধু নিয়ে একটা চার দোকানে বসতে পারতাম। চার দোকানে বসলে কি হতো, আমরা এক কাপ চা খেতাম, পর সমালোচনা করতাম। আর আমরা এখন জুমের মধ্যে আমরা ফেরে বন্ধ হওয়ার পরে কি করছি, আমরা যতটুকু আমরা পাচ্ছি ভিডিওর মধ্যে যেন আমরা ধর্মদর্শনা ধর্মের কথা শুনতে পাচ্ছি। তো এই একটা প্ল্যাটফর্ম, জানি না আর কত বছর থাকবে। সকলে যদি সহযোগিতা করেন, সকলে যদি প্রতিদিন উপস্থিত থাকেন, তাহলে আমাদের প্ল্যাটফর্মটা আমরা আইটিএস যারা শ্রম দিচ্ছেন তারা আজীবন ভিক্ষু সংঘদের সেবক এবং আমাদের যারা ফলোয়ার আছেন তাদের সেবক হয়ে আমরা কাজ করে যাব। আমাদের শুধু একটাই লক্ষ্য, আমাদের প্ল্যাটফর্মটা মাধ্যমে অন্তত পক্ষে পৃথিবীর একটি মানুষ অন্তত পক্ষে আমাদের আইটিএসএস এর মাধ্যমে একটু ধর্ম কথা শুনুক ভিক্ষু সংঘদের। যেরকম আগামীকাল আমাদের সদ্য পূজনীয় নেবদা বংশবান্তে মহোদয় ধর্মদান করবেন। এই যে আমাদের যে একটা সিরিয়াল করে যে আমাদের প্রতিদিন যে ভিক্ষু সংঘরা ধর্মদান করতেছেন, কিন্তু আবার দেখা যাবে যে আমরা যখন অক্টোবরের মাঝামাঝি জায়গায় কিন্তু আমাদের ভিক্ষু সংঘরা ক্রাইসিস হয়ে যাবে। তখন ওনারা বিভিন্ন বিহারে কঠিন শিবদান থাকবে, তখন আমাদের অনেক সময় হবে। এখন কিন্তু আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা পর্যন্ত আমরা এখন ধর্ম দেশনা শুনতে পাবো ভিক্ষু সংঘদের। কিন্তু আমরা তো এটার সাথে সাথে আমরা যদি একটা শেয়ার করি, একটা কমেন্ট করি, তাহলে আমাদের পুণ্য সঞ্চয়টা কতটুকু চলে যাবে। যেরকম আমি মিলন বড়ুয়ার ব্যক্তিগত মনে হয় 3700 ফ্রেন্ড আছে, আমি যদি একটা শেয়ার করি তাহলে 3700 জনে পাচ্ছে, দেখতেছে। কিন্তু কেউ লাইক করুক আর না করুক কোনো সমস্যা না, কিন্তু ওনার কাছে শো করতেছে। যেরকম আমাদের মৃদুল দাদার এখানে কয়শো জন আছে বা কয় হাজার জন আছে, তাহলে ওনারা পাচ্ছে। আইটিএস আছে 6800 জন আছে, সবাই কিন্তু আমাদের একটু একটু করে দেখতেছেন। হ্যাঁ, এখানে আমাদের সদ্য মমিতা দিদি এখন মেসেজ পাঠাচ্ছে, উনি মনে হয় হ্যাঁ পালি ক্লাস
সে নিয়ে উনি আলোচনা করবেন আর কি। আমাদের যে দিদি, এই যে আগামী শনিবার, উনি একজন গভর্নমেন্ট চাকরি করেন বা বিভিন্ন জায়গায় একটা মহিলা মানুষ হয়েও এই যে আইটিএসএস কে এত সুন্দর করে উনি ধর্মদান করেন, এত সুন্দর করে শিখান। আমরা কিন্তু উনার এই যে আমাদের বিক্ষু সংঘ বলেন, আমাদের যারা আলোচক আছেন প্রতি শনিবারে বা শুক্রবারে আলোচনা করেন, এই যে তারা তারা কি করতেছেন দেখেন। আমরা কিন্তু একটা ক্লাস দিতে গেলে অনেক অর্থের বিনিময়ে একটা ক্লাস দিতে হয়। এখানে দেখা যাবে কোন একটা যদি ইউনিভার্সিটিতে যায়, কোন একটা ক্লাস যায়, এখানে কংগ্রেস আছে, আসা যাওয়ার সময় আছে। তো আইটিএসএস কি করে দিয়েছেন, আইটিএসএস এর ওনারা না যেরকম মনে করেন আমরা এই জায়গায় আমরা এই জিনিসটা আমরা করে দেবো, এই জিনিসটা আমরা করে দেবো, এই যে এই জায়গা এই যে এবছর যে 25-26 মাঝামাঝি অর্থ বছরের জন্য যেটা আমাদের গ্রুপটা ইয়ে করে দিয়েছেন, রিনিউ করে দিয়েছেন, উনি হলো আমাদের সক্রিয় ফাল্গুনী গুরু মহোদয়। উনি আমাদের গ্রুপটাকে 1 বছরের জন্য ক্যারেক্ট করে দিয়েছেন 100। এরপরে যে আমরা কিছুদিন আগেও আমরা একটা বিহানকে আমরা এই যে অর্থ দেওয়া দিয়েছি, একটা বিহানকে দিয়েছি 250 কেজি চাল, আরেকটা বিহানকে দিয়েছি 100 কেজি চাল। এই যে জিনিসগুলো, এই যে অর্থগুলো যে আমরা দিয়েছি, এখানে শ্যামলদা বলেন, অমলদা বলেন, স্বপ্নাদি বলেন, আরো বিদেশ থেকে বিমাদি, তারপর ফাল্গুনি দি, দেবী দি, স্বপ্নাদি, আরো বিভিন্ন জনে যে তারপর হলো অনিতা দি, উপগমিত্রদা, অনেক অনেকে যে দান করার পর আমরা কি করছি, দুইটা বিহারকে স্বয়ংসের জন্য স্বয়ংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এখানে 250, একটা বিহারকে 250 কেজি চাউল, 1 বস্তা পেঁয়াজ, 1 বস্তা আলু, তেল, ডাল, লবণ, চিনি, চা পাতা এবং যা যা সমাজের জন্য লাগবে আমাদের সাহিত্য মধ্যে আমরা গুলো দিয়েছি। এবং দুইটা বিহারকে ভাবে দিয়েছি, একটা বিহারকে 250 কেজি, আর একটা বিহারকে 100 কেজি। এই যে আমরা যে বর্ষাবাসের সময় ঠিক না, এই যে বিপু সংঘরা অনেক সময় কোথায় যাবে, বর্ষাকালে সোয়াইনের জন্য একটা বাসায় যেতে পারে, আবার ওনারা পিণ্ড শ্রমণ করে খায়। অনেক সময় দেখা যাবে বাড়ি বর্ষা হলে ওনারা রাস্তায় বেরোতে পারবে, করতে পারবে না। চাউল, ডাল, তেলটা, আলুটা থাকলে অন্তত বিহারে বসে 2 মুঠো চাল জ্বালিয়ে সোয়াইনটা খেতে পারবে। এই সুযোগটা যে আইটিএসএস যারা প্ল্যাটফর্মে যারা আছে, যারা অবদান দিয়েছেন, তাদেরকে আমি সকল কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি। এইভাবে যদি আমরা যদি না আসি, তাহলে আমরা শাসক দলের জন্য কি কাজ করবো? আমাদের আইটিএসএস এর যে গ্রুপের মধ্যে আপনারা দেখবেন, আমরা উদ্যোগয়াতে একটা মেডিকেল সেন্টারে কাজ করেছি, কুয়াকাটাতে 28 ফুট নির্মাণ কাজ করেছি, এবং সৌরভূতি বান্ধব এখানে 10 ফিট একটা, সরি 6 ফিটের একটা বুদ্ধ দান করেছেন, এবং আরেকটা 6 ফুটি বুদ্ধ বাংলাদেশে অলরেডি আসবে। এরপরও বিভিন্ন বিহারে কি দরজা, জানালা, ডেউটি এবং অনেক কাজের সাথে আইটিএস সংযোগ করে। আমি গতকালকেও আমি রাত 12টার সময় একটা পেমেন্ট দিয়েছি আমাদের যে দেবী বড়ুয়া, 42,700 টাকা পাঠাইছেন বান্দরবনে একটা দেওয়ার জন্য। এই যে মানুষের যে উনি যে ওনারা যে দানটা করতেছেন নিঃস্বার্থ ভাবে, সেই দান করার যে একটা সাহসটা পাচ্ছে। আজকে যদি ওনারা এই যে প্রচার না হতো বা অন্য জায়গায় যদি এই কথাগুলো না শুনতো, কালকে দেবী দিদি এবং দেবী দিদির বোন এবং আরো কয়েকজন, তারা জানি না আমাকে দেবী দিদি পাঠিয়েছে পানি 42,700 টাকা আমার কাছে। আমি 12টার আগে পাঠাইছি 20,000, আবার 12টার পরে পাঠাইছি 20,700 টাকা। এই যে দানীয় চেতনা গুলা দিন 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 বাড়ি যাচ্ছে, এটা আমাদের তো অনেক ভালো লাগে। আমি যে একটা এসএমএস দিয়ে যে টাকাগুলোতে ট্রান্সফার করতে পারছি, সেটা আমার যে কত আনন্দ লাগছে যে আমি আরেকজনের টাকাটা আমি অন্তত পক্ষে পৌঁছে দিয়ে দিই। দেবী আমাকে বলছিল যে দাদা আপনি পরে দিয়ে দিন পরে দেন, 2 দিন পর দেন। পান্থ আমাকে বলছে 20,000 টাকা পাঠার পরে তো 500 পরে দেন। আমি বলছি না দিদি, আমি যদি রাত্রে মারা যাই এই টাকাটা কে দেবে? এটা তো আপনার দানের টাকা, আমার ছেলে তো জানে না যে আপনি এখানে আমার কাছে টাকা পাবেন। সেই চিন্তা করে আমি কি করছি, যতক্ষণ আমার নিঃশ্বাস থাকে আমি 12টা 5 মিনিটে রাত্রে আমি
সেই টাকাগুলো আমি পাঠাই দিয়েছি। কারণ পাঠাই দেওয়ার একটা কারণ, আমি যদি মারা যাই ওনার দামি ওই টাকাটা তো আমার কাছে থাকবে, আমি কিভাবে ওনার সংশোধন করতে পারবো? কোনোদিনও আমি সংশোধন করতে পারবো না। এই যে আমাদের আইটিএস মাধ্যমে এত কুশল কাজ করা হচ্ছে, আমরা কোনো সময় কুশল কাজের বাইরে থাকিও নাই, থাকবো। এই যে অমল দাদা, এই যে এত কষ্ট করে, এত কষ্ট করে যে ওনারা ইয়ে করছেন, আমাদের এখানে আলোচনা করছেন, শিখাচ্ছেন, আমাদেরকে একটা ক্লাস দিচ্ছেন, আইটি এর সম্বন্ধে কিছু বলতেছেন, এটা তো আমাদের গর্বের বিষয়। তো ঠিক আমি বলবো, সকলকে বলবো, আপনারা যে যেভাবে পারেন আইটিএসএস কে একটু লাইক শেয়ার করেন। লাইক শেয়ার করলেই আপনাদের মাধ্যমে অনেক উপাসক উপাসিকারা অন্তত পক্ষে আইটিএসএস যে ধর্ম দানটা, যে ধর্ম প্রসার হয় সেটা থেকে তারা, সেটাতে ওনারা থাকতে পারবে। আমি বিশেষ করে আমি আমাদের অধ্যাপক অমল দাদা এবং শ্যামল দাদাকে এবং আমাদের দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। সকলে সপ্তাহে দেখব আমার অভিজ্ঞতা এখানে শেষ করছি। নমস্কার দাদা। সাধু সাধু সাধু। দাদাকে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সুন্দরভাবে দিক নির্দেশনার মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। দাদা নিরোগ দীর্ঘ জীবন কামনা আমরা আবারও আইটিএস এর পক্ষ থেকে পুনরাশি দান করছি। এখন সমাপনী আশীর্বাদ দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপন করবেন আইটিএসএস এর প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রবংশ বিধান থেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। নমস্কার দাদা, আমাদের অধ্যাপক শ্যামল দাদাকে বলেন ইন্দ্রবংশ বন্দনা একটু। নম তিরত্নায় সর্বাগত মহাকরণী তথাগত সময় সম্বুদ্ধ বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আইটিএসএস এর আশীর্বাদক বড় ভন্তে, আইটিএসএস এর প্রধান ধর্মীয় দর্শক ভন্তে, আইটিএসএস এর উপদেষ্টা ভন্তে, সংযুক্ত জুমলা শিল্পগুলি বিকশিত মানব কল্যাণ পূজিত সকল সংগঠন বন্ধুরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপন করছি প্রতিষ্ঠাতা সহ দুর্লভ মানব জীবন নাকি যে সকল সদরমানুরাগী সংযুক্ত হয়ে দানময় শিলময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্মের মাধ্যমে বুদ্ধ 84 ধর্ম স্কন্ধ আমাদের প্রধান ধর্ম আলোচক ভক্তরা ধর্মদান দিয়ে থাকে। আমরা পূর্ণ কুশল কর্মের মাধ্যমে নির্বাক বীজ বপন করে অধিষ্ঠান করে থাকি। এই পূর্ণ কুশল কর্মে দুর্লভ মানব জীবনের দুঃখ চিহ্নিত করে যাতে আমরা নির্বাণ পথেও পূর্ণ সঞ্চয় করতে পারি, এই অধিষ্ঠান করে আজকের আশীর্বাদ ভরে ভাঙতে এবং আমাদের প্রধান সমন্বয়কের ভাঙতে ধর্ম দেশের ভাঙতে সকল সংগ্রহের চরণে শ্রদ্ধা বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করে আমার জন্ম জঠরী মাকে শ্রদ্ধাপূর্বক নমস্কার জানিয়ে আজকে প্রধান ধর্মালোচক শারীরিক অসুস্থতার কারণেও আমাদেরকে আমার কিন্তু পানি ক্লাস শেষ। আমাদের আইটিএসএফ যারা সংযুক্ত আছি, যে সকল সদর মানুরাগে জুমলাকে সংযুক্ত আছেন, প্রত্যেকে সাধুবাদ দিয়ে ভাঙতে দীর্ঘ জীবন কামনায় আমরা দান করছি।
এই সাধুবাদের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান সমাপন করবে। প্রত্যেককে শ্রদ্ধাপূর্বক বন্দনা, শ্রদ্ধা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। সকলকে শুভরাত্রি। নমস্কার মাসি, মাসিমা কেমন আছেন? স্পিকার বন্ধ। আচ্ছা, সকলকে নমস্কার। নমস্কার। নমস্কার দাদা, শুভরাত্রি। লিঙ্ক দাদার কাছে। This meeting is being recorded.